ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਵਿਚਾਰੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰ ਮੁਰਾਰੀ। क्या हम कथे किश कथ नहीं जाने प्रभु पावै तिबे बुलान। साध संगत की एक धूर मांगू जन नानक पयो सरान। धन वाहिगुरु साहिब जीओ। रामकली महला पहला सिद्ध गोष्ठ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। क्या पविए सच सूचा होए साज शब्द बिन मुक्त न कोए। दुनिया सागर धुतर तरिए क्यों कर पाइए पारो। चरपट बोले अवधू नानक दे सच्चा विचारो। आपे आखे आपे समझे तिस क्या उत्तर दीजै। सच कहूँ तुम पार ग्रामी तुझ क्या बैसन दीजै। तख्त चबर छतर दे सदीमी पातशाह शब्द गुरु सदीमी गुरु सच्चा गुरु इको एक सर्व कला भरपूर गुरु सर्व शक्तिमान गुरु। धन 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 आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी निगे गोद विच सजी हुई गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु रूप साध संगत। बड़भागी हाँ पातशाह ने कृपा करी है अपनी गोद च लिया के बहा लिया। आप दा प्यारा नाम जपाया है प्यार बख्शिया। सच्चे पातशाह करो मेहर दी निगाह जीव इस ते सूखम विचार थोड़ी कृपा नाल करनी आ। आप ही समझाओ नाले इहदे ते करनी बख्शो। मेहर करो ते दिओ आशीर्वाद सारी संगत बुलाओ प्यार नाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की। एक सच्चे पातशाह दा खेल है। उन्हें तमाशा बाहो बाहो का बड़ा तमाशा रचिया जिहदे विच आपां नूं तमाशे विच भेजिया है। ते तमाशे विच सच्चे ने अपना एक पुत्र सचखंड विचों बनाया है मनुखा जिहड़ा। ते बाकी तां भगतान है इदों बाद तां पुत्र जे भुल जावे तां असीं वो सच्चे शब्द नालों पातशाह दे सच्चे आप वाहिगुरू नालों साडी सुरत जिहड़ी है वो विछड़ गई ते असीं पुत बन गए। सच्चे दे हुण पुत्र हाँ सारे। ते वो अंदर जिहड़ा उन्हें सच्चे ने बनाया है वो जोत हुंदा प्रकाश सच्चा प्रकाश रूप है। ते उहदा जोत दा ही एक शरीर बनाया जोत चों ही वड्डी जोत चों छोटी जोत एक का जोत है शरीरा शब्द दिखाए सतगुर पूरा। हुण वो जोत दा जिहड़ा शरीर है वो रब्बी शरीर है। आत्म असीं रब किते दूर नहीं है उहदे विच ही असीं ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ।
काहदे नाल साडे अंदर एक भरम पै गया भी असीं रब नहीं हाँ, वाहिगुरू दे सच्चे पुत सच्चे दे नाल मिले हुए नहीं हाँ, बिछड़ गए थोड़े जे की विच विचाले मैं दा भरम पै गया। मैं दा ते जदों मैं दा भरम पै गया तो हौमे करतियां पबजल भरिया तो असीं इस संसार विच डिग गए। पबजल की गल करते हैं, दुनिया जिहड़ी सागर है, पप सागर है, इह डिग पे। ते दूजा पबजल दे विच डिगना वो दूजे पाए दे विच, पबजल डूबे दूजे पाए, एक ओहदे च डुब गए। दो सागर हो गए दूजे प्यार विच। रब नाल प्यार टुट गया, लिप टुट गई ते दो पबजलों विच असीं डिगे हुए हैं। परंतु पातशाह ने सानू ये भी सानू समझा दिता भी सारी 84 लख जून ये डुब्बियां विच दी लंघदे 84 लख जून है ते तैनू डुब्बे विचों तरस आया सानू महाराज नू मुड़ के सानू आ मौका दिता है। इसे जन्म विच मनुखा जन्म दे विच ही तो रब नाल मिलाप कर सकदा है। मिल जगदीश मिलन की वरिया ते तेरी मुड़ के यही है चिरंगाल ये देह संजरिया है। सानू ये भी पता नहीं भी हुणे ही असीं अड होए हाँ सारी 84 लख जून च, नहीं तो शरीर ही नहीं धारना सी। सानू पता नहीं कित्थों कित्थों फिरते आए हैं ते हुण बादशाह ने फिर मौका देता जिहदे च असीं इस संसार पबजल संसार विच आपदी हौमे करके आ गए हैं ते परंतु इहदे विचों कोई भी पबजल संसार विचों सानू रब नाल मिलाप नहीं करा सकदा सवाए गुरु नानक तो, गुरु तो बगैर। आ भी समझनी है, सारी गल ही निबेड़ी दिती। मत कोई परम भुले संसार गुर बिन कोई ना उतरस पार, कोई भी गुरु तो बिना पार नहीं लंघ सकदा। पार लंघना अपने घर वापस जाना, सचखंड जाना, डुबना सारी 84 लख जून विच धक्के खाने ते सजावां सहणियां, दुख सहने। दोहां दा आपां नूं फर्क पता लग जे। पातशाह दी रहाओ दी तो कोई सारा संधात है ते सच्चे शब्द दा जिहड़ा वो दो तरह के शब्द ने पातशाह दे। ते पहला गल समझ लीए भी ये सिद्धा ना कोश नहीं है, ये वो भी जीव आत्मा सी बेचारे, कोई सिद्ध किते बाहरों तो नहीं सीगे। सानू सिक्ख्या है सारिਆਂ ਨੂੰ, सारे संसार वास्ते सारे जीव आत्मा संसार विच ओहदी बनाए हुए है। पातशाह ने वो सिद्ध तां जिहड़े सीगे वो आप दा राह तैयार करी बैठे सीगे भी रब नाल मिलाप असीं इस तरह कर लांगे। साडो अड्डे इत्थे हुण 1000 राह बनाई बैठी है दुनिया अज भी असीं रब नाल मिलाप, साडा राह साडा ठीक है, साडा धर्म ठीक है, असीं रब नाल मिलाप। कोई किते देख ही रहे हो तुसीं, आप देख ही रहे हो ते परंतु तां ही वाहिगुरू नूं तो तरस आया भी मैंने ये तो रब नाल मिलाप ही नहीं कोई हासिल कर रहा ते तां सारे बिछड़ी, सारी दुनिया ही बिछड़ी फिरदी है रब वाहिगुरू नाल। तां वाहिगुरू नूं आप प्रगट होना पिया। प्रगट हो के नहीं भी प्रगट हो के सानू सारा ही रास्ता दस गए ते सारा ही आप दा गुप्त रास्ता, क्यों महाराज गुप्त ने, सूक्ष्म ने, निराकार ने। ये बात है हुण निराकार सूक्ष्म ते इहदे नाल मिलाप हासिल करना, असीं ओहदे पुत्त आ, ये भी नहीं भी असीं कोई साडी ते बाहरला जिहड़ा वो तां माया दा शरीर है, पंजां तत्तां दी खेड बनाई उहने जिहदे विच सानू भेजिया। रब नूं भुल्लिया होयां नूं, रब तो विछड़िया होया करके शरीर धारण कीते होए आ साडे। हुण मौका भी है शरीरां दी, सारा बहुत ये गंदा शरीर है, ऐन दुश्मन है अंदरले दा, बैरी है। ये कल नूं आपां विचार करांगे भी बैरी ते दुश्मन किवें है। परंतु एक दिन अपनी विचार सिद्ध गोष्ठ दी होया करूगी ते एक दिन पातशाह दी किरपा नाल आपां जनरल गल करांगे, पातशाह दी किरपा। हुण ये सवाल साडा ही है, चरपड़ दा देह दा नाम है, साडा भी देहां दे नाम धरे होए झूठे।
ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਭਰਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਉਹ ਧੰਨ ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸਦੇ ਆ ਹੁਣ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਗਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਿਲ ਮਾਇਆ ਸੁਰਤ ਗਵਾਈ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਗਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸੁਰਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋਂ। ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦੋ, ਇੱਕ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਆਪ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸਖਾਲਾ, ਪਰ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਬਰੀਕ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਾਰੀ ਅੰਤਰੀਵ ਖੇਡ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੂਖਸ਼ਮ ਖੇਡ ਆ। ਅਤੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ। ਹਰ ਜੀ ਸੂਖਮ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਕਿਤ ਬਿਤ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਭਰਮ ਕੱਟੀਏ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਕੱਟਤੇ ਉਹਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਚਿੰਤ ਬਸੇ ਮਨ ਆਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਸ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਚਰਪਟ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਜਨਮ 'ਚ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਨਮ 'ਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਰਾਹ ਵਾ ਅਸਲੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਕੋਲੇ ਪਾਰ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਿਬੇੜਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ। ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਕੀ ਜਾਏ ਉੱਤਰ ਦੀ ਜਾ, ਉੱਤਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਭਵਜਲ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ, ਸਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੇ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮਰਗਾਈ ਉੱਤਰ ਸਮਝਣਾ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਢੁੱਕੂਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮਰਗਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਪਪ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਖਾਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਉਂ ਇੱਥੇ ਬਣੂਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਪਪ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਖਾਣੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜੀਅ ਬਣਾਏ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸੁਰਤ ਪਾਈ ਆ। ਜਿਹੀ ਸੁਰਤ ਤੇਹਾ ਤਨਰਾ, ਜਿਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਤਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੀ ਜਿਹੀ ਸੁਰਤ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਬਸੀ ਆ, ਤਾਂ ਭਵਜਲ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ, ਸਰੀਰ ਬਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭਵਜਲ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਬਾਹਰਲੇ ਝੂਠ ਬਸਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਵਜਲ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਭਵਜਲ ਸੰਸਾਰ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਬਾਹਰਲਾ ਭਵਜਲ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ,
बस इहनूं प्यार करते हैं असीं ते संसार नूं इहदे करके सारे संसार दीआं वस्तुआं ने इहदे करके आ संसार सारा ते इहदियां लोड़ां ने इहदियां सब कुछ ने असीं रब नूं सुरत साडी सारी अनेकां तर੍ਹਾਂ ਦੀ माया है इहनूं माया ही सारी नूं लफ्ज़ वरत दिता एक सच है झूठ का नाम माया है माया जिहड़ी आ उहनूं भी परबल बड़ा बनाया है चरण चरण जिस लख भी लख कला लखी ना जाए ਉਹਨੂੰ भी ताकत दिती है जिन्नी कि रब नूं भुल्ले होए ते भी इहनूं तूं सचखंड नहीं आउण देना ਉਹਨੇ ਤਾਂ खेल बनाया ना ते ਉਹਨੂੰ भी ताकतां दित्तियां होईयां ਉਹਦੇ अधीन ਜਿਹੜੀਆਂ बड़ियां ताकतां ने लख कला गया लखी ना जाए ਉਹਦੀ भी नहीं कोई सारे देवी देवते की सारी दुनिया मोही पई है रिद्ध सिद्ध निध सब गोलियां आ ਜਿਹੜੀਆਂ ताकतां ने जिन्हां नूं माड़ी जी कोई ताकत किसी नूं एक भी मिल जाती है वो बाबा बन के बह जाता होर सब कुछ बड़ा कुछ कर लग जाता सिद्ध साधक रहे लपटाई हाँ जिहदे च ਜਿਹੜੇ जिन्हां नूं जवाब देण लगे आ ये भी माया नाल चुंबड़े हुए सी माया इन्हां नूं भी चुंबड़ी हुई सी रिद्धियां सिद्धियां निधियां च ਇਹਦੇ जी तुर खाई जा बहुत आपदे आप नूं समझदे भी असीं रब ही बन गए रिद्धि सिद्धि निधि बंदे नूं रब नाल विछड़िया होया ते ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜੀ हरेक जाचां दसदा फिरदा हुण दुनिया मनुख की जाच नहीं पुछनी कदे मनुख तो मनुख नूं नहीं जाच पता साडे जागदी जोत सुणदे बोलदे वाहिगुरू धन आ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कोले तूं निमरता धारण करके आ शरण लैन लै ते फिर पातशाह कोले पुछ सब कुछ ही दस दे अंदरों ही दसना सब कुछ अंदर भी आप बैठे ने ते बाहरों भी समझाउंदे आ सानूं अंदर भी उन्हां नाल विचारां बादशाह दे नाल ते हरनामे नाल सारिआं नूं सब तो प्यारी संगत जिहड़ी आ नाम दी है वाहिगुरू दी नाम हमारी संगत अत प्यारी बहुत अत प्यारी है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਨਾਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹਰਨਾਵੇ ਨਾਲ ਮਸਲਤ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਸਭ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਭਰਮ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ मैं तुहानूं दस सकदा भरम च पाउंदा दुनिया बहुत भरमां च पई हुई है बहुत दुनिया किसी की गल बहुती ना सुनो जिन्हें गुरु साहब दे जिहड़े चरनी लग्या तो वह अपने आप नूं पहलां तो यह समझे भी सच्चे दा मैं पुत्तर हाँ तो सच जिहड़ा सच्चे पातशाह दे जिहड़े बचन ने वो एक तो हुण सच्चा शब्द भी सात शब्द में मुक्त ना कोई ये भी बड़ा भेद है दुनिया ये भरम आप दुनिया भी भरम पे आ सानू भी बहुत चिर भरम पै रहे हुण पातशाह दे किरपा करके दूर किए ने सच्चे पातशाह का करोड़ों बार धन्नवाद देखो सच्चा आप है गुरु नानक एक वो बचन ने हुण ये गुरु नानक क्यों गया मैं कि उन्हें अपना आप दा सच्चे ने आप दा रूप पहला गुरु धरिया नाम उन्हें सच्चा नाम तां ही इनू कहते आप सच्चा नाम एक ही है रब आप बन के गुरु नानक बनया सानू इत्थे फिर सानू प्रूफ भी देता जोत रूप रब गुरु नानक कहायो गुरु नानक बन गया आप ही ने आप साजो वो आप पहला अपने आप नूं साज के ते उन्हें गुरु नानक बन के तां बोलन सुनन वाला वाहिगुरू सब कुछ तमाशा रचन वाला वाहिगुरू बनया जे सारी राज ही उन्होंने फिर दे दिता पातशाह दे तां ही गुरु नानक दी आपां सारी दुनिया गुरु नानक सब तो वड्डे ने आओ हुण एक तां गुरु साहब दे सच्चे शब्द हुण उन्हां दे बोल जिहड़े वो शब्द ने सच्चा जो आप है गुरु ते सच्चे दे शब्द एक तां गुरबाणी है एक हैगा सच्चा नाम दो ही उन्हां दे पातशाह दे एक आप मालक बैठा इन्हां दे विच दोहें आप मालक बैठा ये नहीं भी सच्चे गुरबाणी ते नाम अपने पुत्र वास्ते है नहीं आप भी सर्वशक्तिमान आप बैठा है हाजर नाजर सुनता बोलता वाहिगुरू सारा तमाशा देख रहा आप बना के सारा पातशाह सच्चे पातशाह सचखंड आपदा घर बनाया है जिथे बैठा देखदा सारा कुछ साडा सारी सृष्टि दे जीव आत्मा का ही खेल है सारी सृष्टि विच बाहरला तां इवें कपड़ा ही है कपड़े ने बड़े फसाए हुए हैं आओ हुण सुरत शब्द का फिर पातशाह ने इत्थे प्रगट हो के सानू सुल्तानपुर लोधी खेल भी समझाया भी सानू समझ लग जे भी ऊम नहीं ना पता लगता भी जे ही सुरत तेहा तनरा ते हर एक नूं धर्मी समझदा सी हर एक धर्मी आपदे आप नूं समझदा भी मैं बड़ा रब नाल मिलिया होया आपां तां नमाज पढ़दे हां असीं तां आह करदे हां असीं आह करदे पर पातशाह ने कहा भी देख ला ते वो सुल्तानपुर लोधी दौलत खान
ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਬੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਖੇਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਰਾਹ ਆ ਭਾਈ, ਸੱਚਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮਾਤਾ ਭੈਣ ਜੀ ਸੀਗੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ 'ਚ ਉਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਕਿ ਸਮਝਾਉਣੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਸੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖੇਲ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ। ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੈ ਰਾਮ ਦੀ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਈ। ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾਣੀ ਟੈਕਸ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਰਾਜਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਸੁਲਤਾਨ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਮਗਰ ਆਪਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੱਟੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦੁਕਾਨ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਹੱਟੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੀ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਹੈਗਾ ਸ਼ਖਸ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਕਰੂ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਸਾਰਾ ਸੰਭਾਲਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 13 ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਟੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੂੰ ਹੱਟੀ 'ਤੇ ਬੈਠ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰ, ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਫਾ ਉਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਲਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਖਾਨ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਥਾਈਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵੀ, ਇੱਥੇ 14 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਬਲੂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦਾਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਟੀ ਵੀ ਕਰੀ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ, 2 ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰੀ, ਨੌਕਰੀ ਬੜੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਸੀ ਨੌਕਰੀ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਹੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਫਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਆਓ ਉੱਥੇ ਨਫਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਵਾਬ ਕਹਿਣ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਇੱਧਰਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਪ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਾਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ, ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਅਲੱਗ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਂਝਾ। ਅੰਦਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਪਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਨਮਾਜ਼ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਏ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਂ ਉਸਤਤ ਕਰਨਾ ਆਏ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਘਰੇ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੈ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੀ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਖੇਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲ ਵਰਤਾਉਣਾ ਉਹਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਆਪਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਬਸ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਾਫਰ ਹੈ।
ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਪਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਗੁਪਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤਕੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਪਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਚਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਲੋ ਸਾਰੀ ਹੋ ਲੁਕਾਈ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਲੱਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਦੇਖੀਏ ਚੱਲ ਕੇ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਤ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਸੀਤ ਚਲੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥੱਲੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਿਆ, ਨਾਲੇ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੁਸਕਰਾਈ ਗਏ, ਖੜ੍ਹੇ ਮੁਸਕਰਾਈ ਗਏ। ਅਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਰਾਜਾ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਏ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਾਬਲ 'ਚ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ। ਆਹ ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਜੀ ਕਾਬਲ 'ਚ ਘੋੜੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਾਬਲ 'ਚ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਾਬਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਸੀ ਵੀ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਤਾਂ ਦੇਹ ਝੁਕੀ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਝੁਕੀ ਆ। ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਅੰਦਰਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਰੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਬੁਝਲੀ। ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਬੁਝਲੀ ਨਾਲੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੀ ਆ? ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੂਜੀ ਘੋੜੀ ਸੂਈ ਸੀ, ਬਛੇਰੀ ਸੀਗੀ ਮਗਰ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜੇ ਟੋਆ ਸੀ, ਖੂਹ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਛੇਰੀ ਸੀ ਵੀ ਲੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਛੇਰੀ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਅੱਲਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹ, ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਖਾਣੇ, ਨਾਮ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਬੇਸੁਰਤ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਗਾਂ ਨਾਮ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪ, ਨਾਮ ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਅਲੱਗ। ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਆ, ਬਚਨ ਵੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਮੈਲ ਗਵਾਏ, ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਕਾ ਦੂਗੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗੰਦ ਦੀ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈ ਕਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਏ ਕਰਤੇ ਕਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਕਿਧਰੇ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧਾ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਚਾਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਸੁਰਤ ਹੁਣ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸੁਰਤ ਕਿਤੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਦੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਹੁਣ ਹਜੇ ਵੀ, ਕਿਉਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁਰਤ। ਅੰਦਰ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਖਊਗੀ ਉਹ ਪਾਰਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਪਾਰਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪਾਰਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਹੇ ਨੇ ਛੂਹਣਾ ਹੈ,
ਪਾਰਸਨ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਬਣਨਾ, ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਬਣਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੂਹਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਉਮੈ ਛੂਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਆਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਛੂਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਬੈਰ ਨਾ, ਇਹ ਭਵਜਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ, ਇਹ ਡੁੱਬੇ, ਉਹ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਜਦ ਸੁਰਤ ਸਾਰੇ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਸੁਰਤ ਡੁੱਬੀ ਪਈ ਆ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ। ਜਿਹੇ ਜੀ ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਸਾਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਖਾਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਰਮ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਰਮ ਪਿਆ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਜਪ ਮਨ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੜਾ ਭਰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸਤਨਾਮ ਜਪ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਜਪ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਸੱਚਾ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਆ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੜੀ ਪਰੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਰਤਬ ਨਾਮ ਕਥੇ ਤੇਰੀ ਜੇਬਾ, ਸਤਨਾਮ ਤੇਰਾ ਭਰਾਪੂਰ ਬਲਾ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਇੱਥੇ। ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਜਿਹਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਾਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਰਮਈਆ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਥਾਈ, ਤਾਂ ਮਾਧੋ ਆ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਏ ਗੁਣ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਣੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਨੇ? ਉਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਉਹ ਰੱਬ 'ਚ ਹੀ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਆਪ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਧਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਆਪ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਆਪ ਧਰਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਰਤਬ ਨਾਮ ਕਥੇ ਤੇਰੇ ਜੇਬਾ, ਉਹਦੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਸਤਨਾਮ ਤੇਰਾ ਭਰਾਪੂਰ ਬਲਾ। ਹੁਣ ਸਤਨਾਮ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਗੁਰੂ। ਅਤੇ ਬਾਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਆਪ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਹੀ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਨੂੰ ਹੀ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਬੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਗੁਪਤ ਨਾਮ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਖੰਡੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ। ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਆਪ ਮਾਲਕ ਆਪ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਧਾਰਦਾ ਹੈ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਹੱਥ 'ਚ, ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਉਹਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਥਾਈਂ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਤੋਂ? ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ। ਬਸ ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਹਰ ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਲਾਏ। ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪੇ ਦਇਆ ਕਰ ਮੇਲ ਸੀ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਦੂਆ ਨਾਂ ਆਪ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜੇ, ਆਪੇ ਹਰ ਆਪੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਮਿਲਾ ਦੂ? ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਐਂ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਹਉਮੈ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ? ਉਹਦਾ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਹਸਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਸਤੀ ਗਵਾਉਣੀ ਆ ਲੱਗ, ਤੂੰ ਜਾਚਾਂ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਭ ਅਗਿਆਨ ਹੈ, ਅਗਿਆਨ ਭਰਮ 'ਚ, ਆਪ ਭਰਮ 'ਚ। ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੱਸ 'ਚ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਦਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਭੰਗਰਨਾਥ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕੋਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਸਭ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਗਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਭਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਤ੍ਰੈ ਭਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੰਨਾਪਣ ਦੂਰ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਜਾਖਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੀਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਹਨੇਰਾ ਘੁੱਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਤਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਾਪੂਰਬਲਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਾਪੂਰਬਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਆਊਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਮਨ ਰੰਗ ਰੰਗਾ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪੂਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪੂਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾਈ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਮਨ ਰੰਗ ਰੰਗਾ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਤਨਾਮ, ਦੁਨੀਆ ਸਤਨਾਮ ਅਲੱਗ, ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਪਤ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਸਤਨਾਮ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੇਤਾਵੇ ਨਿਤ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਨਾਮ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾ ਨਾਮ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਜਿਸ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤਿਨ ਦੀਆ ਤਾਲਾ ਕੁੰਜੀ ਗੁਰ ਸੌ ਪਾਈ, ਅਨ ਕੋ ਪਾਪ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਬੰਦ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਆ। ਉਹ ਖੁੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਿਸਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਖੁੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਸੱਚਖੰਡ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਆ। ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੂਰਜ ਅਲੱਗ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਰਨਾਂ 'ਚ ਹਰੇਕ 'ਚ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ 'ਚ ਸੂਰਜ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾਮ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਤਰਜੂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ। ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਸੁੱਧ ਸਭ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਲਊਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਬੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਿੰਦਰਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਦਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਭਰਮ 'ਚ ਹਜੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਭਟਕਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਰੁਪੜੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਕੁੰਜੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਇਹ ਕੁੰਜੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਇਹ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਾ। ਗਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਖਾਣੇ। ਇਹ ਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਖਾਣੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੇ ਕਮਲ ਨਰਾਲ ਮਰਗਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। 2 ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮਲ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ 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 ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਦੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਅਲਿਪਤ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੀ। ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮੈਂ ਬਸੰਤ ਸਗਲ ਦੂਧ ਮੈਂ ਘੀਆ। ਸਾਰੀ ਲੱਕੜੀ 'ਚ ਅੱਗ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੱਸਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ। ਸਗਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਹੈ। ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਾਣੀ ਘਟ ਘਟ ਮਾਧੋ ਜੀਆ। ਊਚ ਨੀਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ।
संतो घट घट रेहो समायो। सारियां घटां हरेक शरीर विच वाहिगुरू बैठा है। वाहिगुरू तो बिना तो शरीर आप चल ही नहीं सकते, शक्ति ओहदी है। पूर्ण पूर रहो सर्व में, जल थल रमैया आयो। पूर्ण पूर रहो जल थल रमैया आयो। जलां च थलां च बाहर भी रब वसदा है, सारे पूरे होए। गुण निधान नानक जस गावे, सगला सतगुर परम चकायो। मैं तो वो गुणी निधान दा जिहदे च सारे वाहिगुरू शब्द विच, गुरु दे विच सारे गुण आ जांदे। फिर मैं दस्सण लगा, गुरु शब्द दे विच सारे गुण आ जांदे, सारे गुरु साहब दे गुण आ जांदे। गुरु क्यों? आप ही तो रब है गुरु। ताई आद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी इन्हां दा नाम। आद दा मतलब सारी सृष्टि तो पहला, आद जगात अनाद। आद जगात अनाद तो ही रब है, आद जगात अनाद तो ही गुरु नानक है, आद जगात अनाद तो ही ये बचन ने कि उसे बाप दे ने इको दे आद जगात अनाद दे। ताही आद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ही केवल सृष्टि के मालक हैं। बाहो बाहो बाणी निरंकार है, तो जेवट अवर न कोई लाइन कितने समझनी सौखी है। निरंकार जिहदा कोई आकार नहीं, सच्चे पातशाह दा सारी सृष्टि चा पूर्ण पूर्ण सारे है, तो ओहदे ये बचन ने, ते ये बचन वो निरंकार दे ने। निरंकार ही गुरु है, आप ही गुरु है। ये नहीं भी गुरु नानक नूं असीं अड्ड कर लेने, असीं मनुख बनाया है। 10 पातशाहियां विच पातशाह आप ने, 10 पातशाहियां विच आप ही गुरु नानक है। तो 10वें जामे विच पातशाह ने फिर मुखड़ों उचार दित्ती, आप ही मत्था टेक के गए ने। रब मत्था टेकदा है, आप गुरु बन के ते आप मत्था टेकदा है। एडे वड्डे उच्चे ने पातशाह, तू आपे पूजे पूज करावे सतगुरु सिरजन हारिया। ते सारी सृष्टि नूं कहिंदे बई सारी सृष्टि नूं भाई तुसीं इन्हां नूं मत्था टेकोगे तां यही साधु ने, यही संत ने, यही परम ज्ञानी ने, यही सब कुछ ने। तू इन्हां नूं मत्था टेकेगा तां पुन्न वड्डा के सारी निरंकार नूं मत्था टेकदा। सारा कुछ यही ने। ते हुण गुण निधान सतगुर परम चकायो। सर्व निवासी सदा अलेपा। आ देखो हुण आ गल दस, सारे निवास करदा है सदा अलेपा। सब में रियाज रहो समायो। सारी सृष्टि विच रोम रोम विच रचिया होया। फिर ना ये सारी जिहड़ी उन्हें माया दूजी बनाई है वो तो अलिप्त है, उन्होंने कोई किसी का नहीं है बई ये दुखी है, ये की भरमा च पिया है, फलाना पिया है, वो अलिप्त रहिंदा है। ते हुण पुत्त नूं भी कहिंदे है, जदों तू इउं सिमन करदा जाएगा पुत्रा, तू मेरा पुत्त है, तू भी अलिप्त बनना है, तू भी अलिप्त बनना है। तू भी आसान सारियां होर सारियां कुछ छड़ देनी है। आसा विच अत दोकना मनमुख चित लाया। ते तू आसा जी तुरया फिरदा, आसा मनसा बंधनी पाई, सब बंधन ने। गुरमुख पै निरास परम सुख पाया। गा निरास की गल करते आ। बिचे ग्रह सदा अलिप्त, बिच ग्रह अलिप्त, उदासी अलिप्त लिव लाई। ते हुण सानू एक कमल वांगू पातशाह रहण नूं कहिंदे आ। विच ग्रह दे विच सानू भी कमल वांगू बनना पऊ, तां गल बननी। ये आपां इदों गा विचार फिर कल नूं सच्चे पातशाह की किरपा नाल फिर अगले हफ्ते करांगे। कल नूं विचार आपां नवां टापक लैके ते फिर अगले हफ्ते इत्थों लड़ी तोड़ांगे। गुरु पातशाह दी सच्चे पातशाह ये सोझी तुसी बख्शी है, तो ये सोझी सच्चे पातशाह सदीमी रखनी, हर वक्त रखनी। तो साडी सुरत नूं तुसी फड़ के रखना है, शब्द नाल जोड़ के रखना है। सुरत साडी सजे भी बहुत पासे पासे भटकदी है, तुसी किरपा करनी है। साडी सारी किरपा तुहाडी होनी चाहिए पातशाह। मेहर करनी सच्चे पातशाह, मेहर भरिया जीव ते हथ रखना, सारी सृष्टि का भला करना, सारिआं नूं सोझी आप दे राह दी देनी। अखर वाधा घाटा भुल चुक दी माफ़ी,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।